네, 감사합니다. 아까 찬양할 때 사실 이렇게 가슴이 많이 설레었던 것은 이제 여러분 전 세계의 모든 상황이 이제 영적 센스가 있는 사람이면 누구나 주님이 다시 오시는 사인이고, 그 심장의 박동 소리가 예수님의 박동 소리, 심장의 박동 소리가 느껴지는, 그러니까 모든 사건들이 생길 때마다 바로 주님이 다시 오시는구나 확인시켜주는 이제 그런 사건들입니다. 그래서 특별히 그런 찬송을 통해서 또 영광을 돌리셔서 감사드리고요. 제가 오기 직전에 이제 한 2주 전에 이제 글로벌 하비스트 서밋이라고 하는 이제 10억 영혼 구원 운동을 위한 전 세계 내가 100개국에서 500명의 이제 리더들을 초청을 했는데, 제가 그 85개국에서 485명이 모였습니다. 그래서 평창 2018년 동계올림픽이 있었던 그 현장에서 추수올림픽으로 전 세계 추수꾼들이 모여서 마지막 주님 오시기 전에 우리가 그리스도의 신부로 준비해야 되는데, 신랑이 오시기 때문에 신부로서 준비해야 될 것은 결혼 예물이고, 결혼 예물은 이제 10억의 영혼을 전 세계 교회가 바디 오브 크라이스트가 하나 돼서 주님 오실 길을 예비하자고 하는 그 비전으로 제가 이제 빌리언 소울 하비스트 운동을 이제 시작한 지 이제 올해 4년째인데, 이제 특별히 한국에서 전 세계 리더들이 모이게 됐는데, 그 동영상 잠깐 이렇게 보고 말씀을 계속 나누도록 하겠습니다. 예, 한번 동영상 좀 틀어주시죠. Hello, and I know we have many representatives here. We got people from Africa. Can you shout out loud? Praise the Lord. Can you shout out if you're from East Asia? How about Southeast Asia? How about North America? South America? Including Caribbeans and Central America, right? And also Oceania. Yeah. This is the golden age of great harvest. A perfect storm and a huge wave are coming. It's an opportunity for dream surfing, where we must ride the wave of kingdom dream and learn a wonderful race. It's best opportunity for great reversal. The Lord is coming again. The bridegroom is on his way. We must urgently hurry the You're saying the fire must be kept, the burning on the altar continuously. It must not go out. If we put our priority to day and night to pray, changes will come. When we started to follow our destiny. So I bless each of your nation to follow your destiny. Then there will be a breakthrough and we can get more than billion souls within 10 years. Amen. By yourself, you can't complete the Great Commission. None of us can. But together, we can do this. Now, it's going to take all kinds of churches, all kinds of agencies, all kinds of movements to reach all kinds of people. And it's going to take the church in all of its expressions, to reach all people in all places, all for the glory of God. And when we pray according to God's will and for His renown, His activity always increases. God releases His power in response to the prayers of His people. So much prayer, much power. The important thing is that all the church members live missionally. I believe that if all churches and Christians practice their faith with this kind of passionate evangelization,
then in 10 years, we can surely achieve the goal of saving a billion people in 10 years. 홀리, 험블, 히든 세 가지의 특성을 가진 리더를 필요로 한다는 것입니다. 기도와 선교가 결합되는 것을 철저하게 수수 중심적인 전략으로 가야 됩니다. 세 번째는 멀티플라잉 플랫폼, 멀티플라잉 전략으로 다음 세대를 일으켜서 그들이 단순히 미래의 주역이 아니라 현재의 주역으로 이들이 복음을 전하는 자로 모든 성도가 선교사로, 사역자로, 성경교사로 헌신하는 역사가 일어나요. 성령의 충만함을 받고 땅끝까지 증인된 역사가 일어나게 하여 같이 우리 코리안 스타일로 한번 주여 한번 외치고 기도하도록 하겠습니다. God has put children all around you. Every one of them is precious to him. Matter of fact, every one of them is his favorite. He's helping them to know who they are, how much God loves them, how special they are. That's what the Bible says. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. God knows the secret of the heart of children, the age of children. She was talking about why there is a new willingness among Generation Z to go and die to themselves, die for causes for the Lord. She said, I think it's because they're already dead. I believe that we are seeing a younger generation with an unsated hunger, ready to count the cost for Christ. In many cultures, the word of a senior carries a lot of weight and wisdom and respect. They have so much experience to bring to bear to the Great Commission that we can join together and fulfill the Great Commission as an intergenerational body of Christ. That Jesus came to heal the broken heart, to set the captive free, to open the eyes of the blind and the prison doors and set the people free. And in the book of Luke, Jesus fulfilled this prophecy. That's who I was. I was separated from God, broken within my faith as a prison, and I was looking for God. God found me. I read the Word of God, the Bible. It was coming alive. I was a dry, dead woman with no hope, and the Word of God was filling me with living water and giving life within me. Jesus said, go. So when you say God, he says go. Gospel starts with go. God starts with go. What are the first two letters of good news? Go, go, go. N stands for north, E stands for east, W stands for west, and S stands for south. Do you know what does it mean? Go to north, go to east, go to west, go to south, and let everyone on this earth know that I died for all. 간단한 원리는 불이 붙는 곳에 기름을 부어라 하는 것입니다. 전 세계에 불 붙는 지역, 모든 영역에 하나님께서 역사하시도록 기름을 붓는 것입니다. 전 세계를 다니면서 하나님께서 불을 일으키고 있는 지역을 찾는 것입니다. 서퍼링과 퍼시큐션이 있는 지역을 다니면서 그들에게 복음을 전하는 것입니다. 세 번째는 가장 복음의 수용도가 높은 아이들에게 복음을 전하는 것입니다. 아이들에게 집중하는 것입니다. Because the task is too challenging. It's too great. We need the Holy Spirit. And we pray that that will lead to everyone on earth receiving a clear presentation of the gospel of Jesus Christ. So bless this effort for your glory. 수수할 것은 많은데 일꾼이 적으니까 하나님 앞에 기도하라는 것입니다. 보통 기도가 아니라 브레이크스루 프레이어로 강력하게 하나님 앞에 될 때까지 간절하게 기도하라는 것입니다. 마지막 시대에 추수의 영으로 모든 사람에게, 온 세대에게, 모든 세대에게 할렐루야, 좋으신 주님을 찬양합니다. 하나님 때가 오매 빌리언 소울 하베스트를 통하여 이제 열방을 흩어져 나갈 때에 하나님 주님의 말씀이 우리 하나님 이곳에 입술에 기름 부어주시고. And the only answer we could give is those people that God impressed upon their hearts that were able to raise the resources, get prayer support, and to be here. So that is really
as the Word of God is proclaimed, as the testimonies of God's people reach a level of reality and conviction. When that happens, there is like a revival that takes place. God is alive and He's moving. And so these are contributions, Word of God, testimony that is veracity, is truth, and Holy Spirit engagement. 특별한 하나님의 은혜 가운데 정말 하나님만 높임을 받고 이제 어떤 사람도 높아지지 않고 강권적인 하나님의 역사와 성령의 주도하심으로 이 대회가 잘 치러질 수 있어서 너무 감사합니다. 특별히 이제 하나님께서 마지막 시대에 굉장히 급하게 움직이고 계십니다. God is moving very fast. 굉장히 빠르게 움직이고 그러니까 이제는 그 내년 계획 같은 걸 세울 필요가 없습니다. 날마다 하나님께서 뭐라고 말씀해, 성령께서 뭐라고 역사하시는가 따라서 가는 것이지 지금 10년 계획이 무슨 의미가 있어요? 내년에 오실 수도 있는데 그런 계획들이 의미가 없습니다. 그리고 각 개교회나 개단체나 선교단체나 교단이나 이런 게 의미가 없어요. 그러니까 모든 성도가 하나님께서 예수님께서 어떻게 움직이고 계시는가, 어린 양 예수께서 어디로 움직이고 계시는가 초점을 맞춰가야 돼요. 거기에 맞춰서 바로바로 결정하고 기도하고 치고 나가고 지금 뭐 전부 하나님께 굶주려 있어요. 전 세계 사람들이 지금 추수의 황금기예요. 모든 사람이 갈급해하고 있어요. 제가 미국에 올 때마다 이렇게 전도를 하는데 우리 팀들하고 좀 다니면서 완전히 열려 있습니다. 지금 길을 찾고 있어요. 다 예수님께 굶주리고 있습니다. 진리의 모든 젊은이들이 다 갈급해하고 있어요. 진리에 대해서 지금. 왜냐하면 경험할 거 다 경험했거든요. 뭐 유튜브와 넷플릭스 통해서 뭐 전 세계 다 가봤고 애들이 뭐 더 이상 뭐가 있어요 이제는. 그러니까 진짜를 갈급해하고 있는 이 진정성에 굶주리고 있는 것이에요. 진짜 진리에 대해서 다 찾고 있습니다. 그러니까 이럴 때 이제 복음을 전해야 되는 것이죠. 그러니까 거기에 민감하게 뭐라고 말씀하시는가? 별로 반응이 없으니까 네, 이제 파워포인트 하나씩 보면서 시간이 되는 대로 제가 말씀을 나누도록 하겠습니다. 파워포인트. 네, 그래서 이 장소를 택하는 것은 이제 2018년에 동계올림픽이 일어났던 지역이니까 이 지역에서 마지막 시대, 바로 이전에 이제 로잔이 있었습니다. 로잔은 이제 수천 명이 모였지만 이제 수많은 포커스를 가지고 있어요. 근데 지금 이제 그런 포커스가 필요한 때가 아니고 모든 걸 하나로 모아서 마지막 영혼 구원에 집중해야 되는 시기이지, 지금까지는 수많은 사역이 의미가 있었어요. 근데 지금은 이제 의미가 없습니다. 이제는 마지막 한 영혼이라도 건져야 되는 거예요. 여러분 내일 오신다, 주님이 내일 오신다 그러면 뭐 하겠어요? 오늘 뭐 하겠어요? 가족들 구원에 확신시키고 복음 전하고 마지막 정리할 거 아니에요. 그러니까 그렇게 살아야 되는 것이 이제는 하루하루를. 너무 중요한 것입니다. 그래서 이제 추수꾼들이 마지막
하나님 앞에 나와서 이제 마지막 영혼 구원에 목숨을 걸 수 있는, 주님 오실 날을 준비하는 사람들이 모여서 집중할 수 있는, 그래서 이제 그런 특별한 대회를 이제 마련한 것입니다. 예, 그다음 마지막 시대 이제 그 아젠다는 이제 충만과 성취라고 하는 것이죠. 그러니까 이 충만이라고 하는 것과 성취 두 가지 같이 가야 됩니다. 그러니까 지금까지는 이제 이 성취라는 쪽에 하비스트를 통해서, 미션을 통해서 달려갔지만 이제 충만이라고 하는 것이 없이 달려가는 의미가 없습니다. 내가 권능을 받고 땅끝까지 증인돼야 되니까 같이 가야 되는 거예요. 충만과 성취가 같이 가야 되는 거예요. 절름발이에요. 하나가 없으면 의미가 없습니다. 이제는. 그러니까 전부가 하나 되고 강력한 연합을 이루어서 달려가야 될 시기입니다. 그 다음, 잘 아시는 것처럼 팬데믹은 굉장한 하나님께서 주신 사인이죠. 한 방에 다 무너진다는 거예요. 내가 지금까지 했던 모든 것이, 심지어 목회까지도 한 방에 다 무너진다. 모든 성취가 다 무슨 사인이에요? 심판의 사인 아닙니까? 제정신이 있는 사람은 이게 무슨 사인인지 알죠? 바로 주님 오신다는 사인 아닙니까? 준비하라는 것이에요. 다 무너지는데 뭐하고 있냐는 거예요. 지금까지 붙잡고, 잡동사니를 붙잡고 뭐하고 있느냐는 것입니다. 집중해야지, 진짜 중요한 것에. 그래서 그레이트 리셋, 세팅을 해야 돼요. 그러니까 지금부터 10년 계획을 세우는 게 아닙니다. 이제는 바로 내일 오실 걸로 준비하고 오늘 하루 어떻게 살아갈 것인가, 하루하루 이렇게 가야 돼요. 어떻게 미래를 준비하고 그럴 시간이 이제 타임이 아니에요, 여러분. 그래서 그레이트 리셋이 필요하고, 바로 또 하나의 마지막 종말이, 개인의 종말이든 우주적 종말이든 종말을 이야기하는 것이죠. 보여주시는 것입니다. 그러니까 리스크 관리를 해야 됩니다. 저는 암을 치료하는 의사니까 저는 수많은 암 환자들을 보면, 암 환자들이 이구동성으로 하는 얘기가 있어요. 이렇게 빨리 마지막이 올 줄 몰랐다는 거예요. 수많은 암 환자들이 20대 30대 뭐 너무 많아요. 암 환자들이 엄청납니다. 지금 한국에 암 환자가 250만 명이 현재 어마어마합니다. 미국 1700만 명입니다. 유방암 환자만 300만이에요 미국은. 그러니까 이 젊은 여자들이 딱 암에 걸리면 깜짝 놀라는 거죠. 이렇게 빨리 올 줄 몰랐다는 거예요. 제가 리스크 관리를, 우리가 생명보험도 들고 암과 치매, 뭐 교통사고 다 중요하지만 진짜 리스크는 뭐예요? 반드시 오는 리스크는 죽음 아닙니까? 죽음. 내가 죽거나 주님이 오시거나 둘 중에 하나인데, 진짜 이 리스크를 준비하지 않는 사람은 아무것도 준비하지 않는 것이죠. 진짜 오면 어떡할 거예요? 내일 오시면 어떡할 거냐고. 다들 뭐하고 살았냐고. 지금까지 정말 하나님 앞에 말씀대로 복음을 전하고 주님의 사랑을 전하고 그렇게 못 살았던 거 아닙니까? 그거 오면 어떻게 할 거예요? 한 달 후에 오시면 어떻게 할 거예요? 모든 교회들 뭐하고 있느냐는 것이 지금 진짜 리스크가 뭔지를 몰라요. 반드시 오는 거, 도적같이 오는데, 아무도 모르게 오는데, 갑자기 오시는데, 누가 봐도 오고 있다는 거 다 아는데 아무도 이야기 안 하죠. 느끼면서도. 그리고 지금의 쾌락이, 지금의 안정이 좀 진행되기를 바라는데, 여러분 이제 안정은 끝났습니다. 평화를 위해 기도하지 마십시오. 이제는 영혼 구원을 위해 기도할 때인 거. 모든 상황이 뭐예요? 영혼 구원을 향해 달려가고요. 마지막 대추수를 향해 하나님께 역사로 몰아가시는 것이죠. 그 하나님의 음성을 들어야 돼요. 인식해야 돼요. 깨어나야 돼요. 살아나야 돼요. 기가 막히게 이렇게 보면은 그러고 있을 때가 아니라는 것입니다. 그래서 이 솔제니친이 이야기한 대로 지금은 이제 그레이트 업히발, 대변동, 지각변동의 시대. 하나님께서 이 역사에 양파의 껍질을 벗기는 것처럼 역사를 이렇게 껍질을 벗겨보면 알맹이는 영적인 것이다. 모든 사건은 영적인 것이에요. 지금은 모든 사건은 주님이 다시 오신다는 것에 초점이 맞춰져 있습니다. 계속 사인을 보내시는 거예요. 기도하는 분들에 의하면 준비 끝났습니다. 전국에서 모든 준비 끝났어요. 혼인잔치 준비 끝났습니다. 연기하고 계세요. 하루하루 연기하고 계심. 지금 한 영혼이라도 더, 마지막 한 영혼이라도 건지기 위해서 하나님께서 더딘 것이 아니에요. 약속이 더딘 것이 아니에요. 이미 왔어야 돼요. 왔어야 되지만 연장하고 있는 것입니다. 그래서
우리 같이 아멘 주 예수여 오시옵소서. 이 절박한 기도가 돼야 돼. 이것이 나의 절박한 기도, 나의 몸을 구속하실 바로 그 주님을 향해서 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서. 그래서 저는 이제 특별히 하나님께 감사한 것은 지난 팬데믹 동안에 하나님께서 이제 모든 교회가 문을 닫고 공예배를 드릴 수 없을 때 하나님께서 이제 보여주신 게 뭐냐면 하늘의 문이 열렸지 않느냐는 거예요. 이제는 교회에서 예배 드리는 것도 중요하지만 열린 하늘문을 향해서 모든 성도가 날마다 집에서 하나님 앞에 열린 하늘문을 향해서 예배하고 주님을 찬양하고 기뻐할 수 있는 그런 새로운 세계, 경이로움을 이렇게 체험하게 하셨어요. 그래서 그때부터 정말 엄청난 하나님의 은혜를 제가 더 깊이 경험하게 돼요. 폭포수와 같이 쏟아지는 날마다 쏟아주시는 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 더 깊이 경험하게 됐습니다. 그래서 말씀드린 대로 이 팬데믹이나 뭐 경제 위기나 끊임없는 전쟁이나 지진이나 모든 기후 변화는 바로 예수님이 오신다는 강력한 사인이고, 정말 그런 것이 생길 때마다 우리는 세상 사람들은 두려워하지만 우리는 뭐예요? 감사해야 돼, 찬양해야 돼. 바로 주님 오시는구나, 바로 주님 만날 걸 준비하면서 마지막 시대를 준비하는 자로 살아가야 돼. 똑같은 시간이지만 우리에게는 하니문의 시간이에요. 신랑이 오시는 시간이에요. 안 믿는 사람들은 심판의 시간입니다. 세상 사람처럼 똑같이 두려워하고 막 흔들리고 그럴 필요가 없어요. 더 감사해야 돼, 찬양해야 돼, 기뻐해야 됩니다. 근데 이걸 흔들고 계시는 분은 바로 주님이시라는, 파도를 일으키시는 분은, 마지막 시대에 파도를 일으키시는 분, 전능하신 하나님께서 바다를 형용케 하고 파도를 일으키시는 거예요. 깨어라는 거예요. 살아나라는 거예요. 이대로 잠자고 있기 때문에 깨우시는 겁니다. 그리고 학계에서에 보면 나라를 흔들 것이다, 온 세계 열방을 흔들 것이다, 지금 흔들고 계시기, 흔들 때 바로 하나님 앞에 회개하고 나와서 죄를 자복하고 다시 하나님께 돌이치고 달려가는 그 기회로 삼아야 되는 것이죠. 제가 이제 내일 아침, 모레 아침에 나올 이제 국민일보 컬럼에 제가 그런 얘기를 썼습니다. 사실 김양재 목사님께서 그날 이렇게 두 번째 설교하시면서 계속 부르짖으면서 다음 세대를 살려 주시옵소서 막 피를 토하듯이 호소하는 처절한 기도를 드리고 했는데, 사실 한국교회 목사님 중에서 회개라는 용어를 감히 이야기할 수 있는 몇 안 되는 분 중에 한 분이에요. 그런 말을 하면 안 됩니다. 목사님들은 하나님 앞에 철저하게 처절하게 날마다 회개하고 처절한 자기 성찰을 가지고 거룩함으로 나아가지 않는 회개를 언급할 수 있는 게 아니죠. 제가 감히 그런 얘기를 썼어요. 진짜로 회개할 수 있는, 회개라는 말을 외칠 수 있는 사람이 몇 사람이나 있는가. 흔들고 계시고 주님이 다시 오시는, 그래서 모든 사인은 두 가지예요. Harvest and Holiness. Harvest and Holiness. 마지막 시대 하나님께서 집중하라는 거예요. 마지막 추수에 집중하라는 거예요. 다른 거 아니라는 게, 이제는 모든 사역을 지금까지 했다면 그 사역을 집중해서 추수에 집중하고 바로 다시 오실 주님을 준비하는, 거룩함으로 준비하는, 신부로 단장하는 그 때가 왔다는 것입니다. 그 거룩과 추수를 향해서 역사가, 또 하나님의 모든 하나님의 움직임이 초점을 맞추고 있는 것입니다. 그게 우리가 반응하는 것이 맞는 것이죠. 그래서 잘 아시는 대로 마태복음 25장 1절에서 13절까지 보면 10처녀가 나오는데, 여러분 중요한 것은 10처녀가 다 신랑을 기다렸다는 것이에요. 모든 성도가 다 재림을 믿습니다. 신앙 고백합니다. 사도신경 다시 오실 것. 근데 문제는 뭐예요? 진짜로 올 걸로 믿고 준비한 사람은 5명이라는 것이에요. 진짜로 올 걸로, 내일 진짜로 올 걸로 믿고 준비한 사람은 5명이에요.
기름이 타오르는 사람, 성령의 불이, 기도의 불이, 사명의 불이, 사랑의 불이 타오르고 있는 사람은 5 사람이었다. 굉장히 무서운 말씀입니다. 절반은 혼인잔치에 못 들어간다는 거 아닙니까? 성도들의 절반은 지 마음대로 살았던 사람들, 불이 식어진 사람은 어떤 사람, 그분이 어떤 사람이라도 못 들어간다는 거예요. 주님이 오시는 그 시점에 살아있어야지. 사랑의 불이 타오르고 성령의 불이 타오르고 있어야 혼인잔치에 들어가고. 근데 모른다 그런 5명 모른다 그랬어요. 이게 누가 해당될지 알아요. 어떤 목사님이 해당될지 알아요. 닫아버리는 거예요. 문 닫아버리는 거. 너 모른다 그러는 거예요. 너 옛날에 뜨거웠지 지금은 다 불타 없어진 거 아닙니까? 지금 잘 아시는 것처럼 마지막 시대에 아무리 신앙생활 잘했어도, 아무리 목사님이라도 표를 받으면 끝나는 거 아니에요. 막판에 표를 받으면 끝나는 거 아닙니까? 막판에 무너지면 다 무너지는 것이죠. 하나도 기억되지 않습니다. 그동안 쌓았던 것들은. 무서운 말씀이죠. 주님이 이걸 어떻게 다르게 해석할 수가 있습니까? 다른 해석이 불가능한가? 진짜 기름이 있는 사람, 날마다 복음을 전할 수 있는 열정과 권능을 가지고 주님을 닮아가는 성품을 가지고 의식을 기다리는 그 사람들만 혼인잔치에 들어간 거지. 그래서 그 전에 제 아내하고 찍은 사진인데 넘겨버려서 25주년 때 제 아내하고 찍었던 사진이 다시 한번 첫사랑을 회복하라는 것입니다. 다시 한번 주님 만났을 때 그 뜨거운 첫사랑을 다시 한번 회복해서 마지막 시대 영혼 구원에 전념하고 주님을 닮아가는 거룩함을 준비하는 자로 서라는 것. 다시 깨어나야 돼요. 과거는 아무 의미가 없습니다. 이제 살아있느냐가 중요해. 바로 주님 오시는 그때 준비하고 있느냐. 여러분, 제가 볼 때 여러분들은 축복입니다. 반드시 여러분 주님 만날 것이에요. 살아서. 언제인지 모르지만 그 준비하는 자 필요한 것입니다. 그래서 저희는 이제 4가지의 그 4G를 가지고 그레이트 리턴, 킹 지저스, 주님이 다시 오시는 그레이트 리턴. 그래서 주님이 다시 오심에 준비하는 마지막 대추수 역사가 일어나. 그다음에 이것을 하려면 전 세계 바디 오브 크라이스트, 그리스도의 몸이 하나가 돼야 돼. 그레이트 유니티. 그다음에 아직도 돌파되지 못하고 있는 수많은 영역에 이슬람권, 힌두권, 무슬림권 뭐 다 돌파해야 되는 그레이트 브레이크스루 4G를 가지고 나의 마이 드림을 내려놓고 이제 하나님 나라의 꿈을 붙잡고 달려가는, 킹덤 드림 붙잡고 마지막 시간 달려가는 그런 은혜가 여러분에게 있기를 바랍니다. 아멘. 그래서 저는 이제 1 빌리언 소울, 그러니까 10억 영혼군 플러스 알파가 된 것은 이제 작년도에 제가 전 세계 리더들이 전략회의를 했는데 처음에는 이제 10억 굉장히 부담스러워 했거든요. 근데 이제 하다 보니까 역사가 일어나니까 다들 이제 이거 가지고 되겠냐. 그래서 특별히 14세 이하가 20억이 있답니다. 80억 중에. 근데 그 20억 중에 최소한 10억은 구원받아야 된다. 왜냐하면 어린이들이 제일 반응이 잘하거든요. 복음의 수용도가 높기 때문에 아이들에게 집중해서. 그래서 이제 목표가 20억이 됐는데 뭐 그게 중요한 게 아니라 어쨌든 10억 플러스 알파를 가지고 이제 주님 앞에 나아가는 그런 이제 그런 비전과 열망으로 다 기도하고. 이제 중요한 것이 이제 이것인데요. 제가 이제 조직을 하지 않는 이유 중에 하나가 조직은 의미가 없거든요. 하다 보면. 그러니까 가족이 돼야 된다. 처음에 작게 시작했는데 점점 비전에 동참하는 사람들이 늘어나는, 그래서 조직적인 것이 아니고 관계적으로 킹덤 패밀리로 전 세계 리더들이 하나가 되는, 가족이 되는, 형제가 되는 이제 그런 구조를 가지고 있습니다. 그 다음에 제일 중요한 것이 이제 이 일을 감당하는 종들이 3가지의 홀리, 험블, 히든, 철저하게 하나님 앞에 내 것이 섞이지 않는 홀리, 그 다음에 철저하게 섬기면서 하나 되게 하는 험블, 그 다음에 내가 드러나지 않고 주님만 드러나게 하는. 그래서 제가 초청한 분들이 포지션이나 타이틀이 있는 분들이 아니에요. 대부분이 열정이 있는 분들을, 불쏘시개들을, 정말 하나님 앞에 불이 붙는 자들을 초청을 했습니다. 왜냐하면 타이틀과 포지션 가지고는 아무 일도 못 하거든요. 그래서 이 홀리 험블 히든의 스피릿에 매료된 전 세계 리더들이 이제 모이고 있습니다. 그 다음. 네. 그래서 제가 특별히 이제 이것을 준비하면서 이제 우리가 드러나는 것이 아니라 빌리언 소울 하비스트 자체가 드러나는 것이 아니라
참가하는 전 세계 모든 리더들과 단체들이 그들이 그 삶이 드러나고 그들을 도와주는 그런 플랫폼을 구축해가지고 누구나 참여해서 같이 한 몸으로 달려가는 이제 그런 구도를 저희가 가지고 있습니다. 그다음, 그래서 이 하나님 나라의 네트워크가 정말 네트워킹 허브가 되는 게 중요하지, 어떤 특별한 일을 해보거나 특별한 역사를 일으켜보거나 뭐 그런 것이 아니고 모두가 하나 돼서 갈 수 있는 구조를 만들어가는 게 이제 중요하고요. 그다음, 그리고 이런 기념비적인 특별한 장소에서 어떤 일을 해보자 하는 것이 아니라, 기념비적인 것을 겨냥하는 것이 아니라 킹덤 허브가 되는, 그래서 이 플로우와 릴레이션, 흐름을 만들어가는, 전 세계 그 마지막 주님 오시기를 준비하고 거룩과 추수에 집중하는 자들의 모임들을 이렇게 만들어가면서 흐름을 만들어가는, 그런 게 초점을 맞추는, 그런 처음부터 이제 그런 전략을 가지고 우리가 기도하면서 달려가게 됐습니다. 그래서 이 모든 것이 하나 돼서 나갈 때 정말 필요한 것은 촉매작용을 하는 사람과 연결시켜주는 사람이 필요합니다. 그래서 이 모든 것들이 연결되면서 하나 되면서 모든 영역들이 또 이제 리소스들을 교환하고 서로 컨설테이션을 해주고 같이 기도해주고 커뮤니케이션하고 케이스 스타디와 모델을 통해서 전 세계로 확산시키는 멀티플라잉 플랫폼의 형태를 구축하려고 이제 그렇게 준비하고 기도하면서 달려가고 있습니다. 그래서 이 모든 것이 정말 그 사람이 나타나지 않고 그리스도만 극대화되고 하나님만 영광을 받으시는 구조로 물이 바다를 덮은 것 같이 하나님의 영광이 온 땅을 뒤덮는 것을 이제 보는 것이 이제 저희의 기도 제목입니다. 다음, 그래서 2024년부터 이제 올해부터 2033년까지, 2033년은 예수님께서 부활, 승천, 성령 강림, 교회 탄생 2000주년입니다. 그래서 그 2000주년까지 그레이트 커미션을 완성하자고 하는 게 전 세계 리더들의 지금 합의가 됐습니다. 전 세계 리더들과 교단들의 합의는 2033년까지 그레이트 커미션을 완성하자. 그 비전에 맞춰서 저희가 10억 영혼 구원 운동을 시작하고 달려가고 있고, 사실 이제 이 빌리언 소울 하비스트라고 하는 운동은 이제 CCC를 설립한 빌 브라이트 박사의 유언입니다. 마지막 2003년에 돌아가시면서 빌리언 소울 하비스트를 유언을 하셨어요. 그래서 그걸 집행하기 위해서 전 세계 리더들이 2005년에 달라스에서 모였습니다. 저도 이제 참석을 했었는데 불행하게도 그 이후에 계속되지 못했어요. 근데 제가 굉장히 마음의 부담을 가지고 너무너무 막 그때 춤을 췄는데 이 비전이 선포된 것에 대해서, 왜냐하면 비전이 없었거든요. 텐포리 윈도우 이후에 최근 30년 동안 성교계에 비전이 없었어요. 그러니까 굉장히 안타까운 마음이 있었는데, 네. 저는 이제 김중건 목사님 CCC 이제 제자고, 김중건 목사님은 이제 빌 브라이트 박사하고 이제 동역자시기 때문에 저는 이제 빌 브라이트 키즈라고 볼 수 있으니까. 그다음, 그래서 이제 특별히 이제 제가 기도하는 가운데 한국과 미국의 리더들을 주축으로 기도하면서 특별히 이제 하나님께서 빌리언 소울 하비스트라고 하는 음성을 듣게 됐고, 하나님의 뜻인가를 확인하기 위해서 그 다음에 2021년 팬데믹이 한창일 때 전 세계 리더들을 불러서 하나님의 뜻인가를 확인하는 그런 모임을 했습니다. 네. 그래서 예수님의 전단은 기어져 주소하게 되었도다. 그 다음 예수님의 전략은 정말 기독군들 기도하라는 것과 그 다음에 보내라는 거죠. 성도들을 보내라. 근데 이 성도들을 보내고 사람들을 보내라고 하는, 추수꾼을 보내라고 하는 이 샌드아웃이라는 단어가 에크발로인데 그 뜻은 뭐냐면 강제로 흩어버리라는 거예요. 던져버리라는 거예요. 안정된 삶을 사고 있는 모든 성도들을 던져버리라는 거예요. 선교 현장에, 복음의 현장에 다 던져버리라. 강제로 흩어라. 그런 뜻입니다. 너무 절박한데, 다 죽어가는데 뭐하고 있냐는 것이에요. 기도하라는 것도 그냥 기도하라는 게 아니에요. 거지가 기도하듯이, 이것이 아니면 죽는다는 처절한 마음으로 하나님 아버지 주소할 일꾼을 보내어 목숨을 걸고 기도하라는 거지. 돌파 기도를 하라는 것입니다. 돌파 선교를, 브레이크스루 미션을 하라는 것이. 그리고 성도들을, 여러분 북한에서 훈련받은 중국에 와서 예수 믿고 세례 받으면 선택해야 되잖아요. 북한으로 가서 복음을 전할 것이 남한으로 갈 것인지. 70%가 북한으로 들어가는 걸 선택합니다. 세례 받고
구원의 확신 가지고 북한으로 다 들어가다가 90% 다 죽었죠. 잡혀서 수용소로 갔고. 그래도 예수 믿으면 바로 복음을 전하러 목숨 걸고 들어가는 게 맞는 거 아닙니까? 그래서 이제는 그럴 때가 온 것이죠. 그래서 이제 이런 그 대회를 통해서 4월에 전 세계 리더 25명을 콜로라도 스프링스에 제가 있으니까 모았는데 깜짝 놀란 게 전부 온 겁니다. 왜 왔냐 그러니까 세계적인 리더들이니까 1년 전에 뭐 이야기해야 되는데 다 모였어요. 성령께서 보내셨다. 그래가지고 25명이 모여서 이제 이 운동을 하기로 했고, 그 다음에 이제 2021년 10월에 콜로라도 스프링스에서 이제 첫 번째 빌리언 소울 하비스트 글로벌 리더들을 모으는 그런 컨퍼런스가 있었고, 그다음 이제 엄청난 하나님의 역사가 그때 있었고요. 계속해서 넘겨주시죠. 계속해서. 네. 네. 그때 이제 특별히 하나님 앞에 감사했던 것은 제가 그것을 이제 리더들과 같이 준비하면서 딱 드는 생각이 뭐냐면 이것은 하나님의 은혜가 아니면 불가능하다. 그래서 이제 기도 특공대를 조직을 했습니다. 그래서 목숨 걸고 기도할 사람들을 모아서 제가 2달 동안 미국을 37개 주를 돌면서 2만 마일을 돌면서 기도하면서 하나님 앞에 매달리고 이제 미국에 있는 글로벌 리더들을 다 만나서 이제 설득하고 그런 작업을 했었습니다. 그래서 45개국에서 137명의 리더들이 모여서 이 빌리언 소울 하비스트가 하나님께로부터 온 것을 확인하고 이게 불이 붙어서 전 세계 리더들이 흩어지는 것이 첫 번째 대회였고요. 두 번째 대회가 그 다음 해에 있었는데 그때도 마찬가지로 이제 한국에서 100명의 기도 특전단이 목숨 걸고 기도하는 분들이 바로 두 번째 대회를 해서 기도했었는데, 그 다음 이제 두 번째 대회가 콜로라도 스프링스에서 670명의 글로벌 리더들과 중보자들이 모여서 이제 대회를 이제 치르게 됐고, 그 다음에 이제 작년에는 이제 사실 전 세계로 한 40여 개국에서 이제 국가별 대회를 했었고요. 이제 올해 이제 다시 글로벌 하비스트 서밋 이제 대회로 이렇게 모이게 됐는데요. 그 다음 이번에도 이제 제가 특별히 모든 세대가 연합하는 이제 그런 기도팀들을 통해서 아이들부터 전부 기도에 동참하면서 이것을 준비하는 그런 은혜가 있었습니다. 그래서 이 대회가 치러졌는데 특별히 감사한 것은 이 대회가 단순히 어른들만이 아니라 인터제너레이셔널 모든 세대가 모여서 하나님 앞에 마지막 시대에 자녀들은 내어날 것이요 청년들은 환상을 보고 아비들은 꿈을 꾸리라고 하신 말씀처럼 모든 세대가 기름 부음을 받고 어린아이들이 이제는 미래의 리더로 키울 필요가 없어요. 현재의 리더, 현재 사역을 해야 돼요. 지금 사역을 자녀들이 지금 복음을 전해야 돼요. 어린아이들에게 복음을 제일 잘 전할 수 있는 애들은 어린아이들이에요. 그들의 언어로 그들이 콘텐츠를 만들면 수백만 명 애들을 모을 수가 있어요. 그러니까 아이들이 이제 아이들에게 복음을 전하고 청년이 청년에게, 청소년이 청소년에게, 유치원생들이 유치원생들에게 복음을 전하는 현재의 주역이 돼야 되죠. 그리고 천국 가면 한 가지, 자녀들은 상급이 없잖아요. 준비만 했기 때문에 상급을 만들어줘야 돼요. 이들이 복음을 전하고 주님의 사랑을 전하고 기도하면서 나아갈 수 있도록 도와주는 것이 이제 중요한 것이죠. 그다음 저는 이제 특별히 KWMA를 제가 한 17년 동안 섬겼기 때문에 지금까지 그걸 섬겼고, 제가 이제 회장도 했고 현재도 부이사장으로 섬기고 있는데, 이런 한국교회 세계 선교를 섬겼던 것이 제가 직접적인 또 논오피셜하게 파송된 선교사 한 5만 명 됩니다. 이제 2만 7천 명, 8천 명, 2만 3천 명 그러지만 그것은 이제 현재 있는 수고 파송했던 수와 잡히지 않는 2배거든요. 선교 현장에 가보면 KWMA에 등록하지 않는 교단과 또 선교단체, 개교회 파송자가 너무 많아요, 지금은. 그래서 이제 5만 명으로 보는데 5만 명을 파송하고 섬겼던 이제 그런 아젠다들이 있었는데요. 그 다음 5가지 아젠다를 가지고 저희가 100만 자비랑 선교사 운동과 디지털 미션 플랫폼과 다음 세대 운동, 그 다음에 선교 기도 운동, 연합은 이것은 이제 계속해서 추진했었는데, 이것이 이제 결국은 하나님의 은혜로 그 다음 세븐 아젠다, 빌리언 소울 하비스트에, 그래서 하비스트와 기도
기도를 결합시키는 너무 중요한 것이죠. 그러니까 이제는 그 현장에 있는 선교사님들이나 그 사역자들을 강력하게 기도로 밀어주는, 그러니까 목숨 걸고 기도하는 분들이 연결하는 게 필요하고, 그냥 브렉스루가 일어나야 되거든요. 그냥 선교는 의미가 없어요. 이제는 돌파가 일어나야 돼요. 하나님의 역사, 돌파, 하나님의 능력, 성령의 나타나심이 있어야 됩니다. 모든 현장에. 그 다음에 이제는 씨를 뿌리고 개간하고 이건 의미가 없어요, 여러분. 주님 곧 오시는데 언제 씨를 뿌리고 있어요? 바로 추수할 때 집중해야 돼요. 추수에 초점을 모아야 돼요. 그러니까 불을 붙일 시간이 없어요. 불 붙는 데 가서 기름 부어야지. 진짜 멍청한 짓이죠. 지금 불 붙이고 있는 멍청한 짓이에요. 불 붙고 있는 전 세계 지역에 기름 부어서 빨리 일어나게 하고, 가장 복음의 반응도가 좋은 아이들을 집중적으로 공략하고, 고통받는 사람들 집중하는 이런 전략이 필요한 것이죠. 시대에 따라 전략이 달라지는. 이 그림은 이제 제가 준비하고 있는데, 워싱턴 주에 있는 어떤 목사님이 보내왔어요. 이 그림을. 자기가 여행을 하다가 트랙터 한 대가 추수를 하고 있는데 또 한 대가 또 오더래요. 트랙터가 도와주러. 그때 주님이 그러시더래요. 지금이 그때다. 빨리 동원하라는 거예요. 이 더블 타임, 2배의 일을 하라는 겁니다. 현재까지 거듭난 그리스도인을 제가 80억 중에 10억으로 봅니다. 나머지 10억을 또 한 대로 동원하라는 거예요. 그 그림을 다시 보여주십니다. 스톰이 오기 전에 다시는 복음을 못 전할 때가 올 수 있기 때문에, 그때가 오기 전에 빨리 전하라는 거예요. 2배의 일을 하라는 것입니다. 깨어나라는 것이에요. 김박성입니다. 어전시, 김박성. 돌파해야 된다는 거예요. 이제는 그럴 때가 온 것입니다. 다 일어나야 되는 것이죠, 하나님 앞에. 그래서 4가지의 특성입니다. 긴박감, 시행해야 된다. 말로가 아니라 지금 복음을 전해야지. 지금 전해야죠. 지금 이 저녁에 다니면서 바로 그 다음에 가속화해야 됩니다. 가속화, 마지막 돌파, 이 4가지의 주제를 가지고 제가 아젠다를 가지고 이제 추진하고 있습니다. 그 다음, 그래서 이걸 시작을 했고, 아까 말한 그레이스 리셋이 필요합니다. 왜냐하면 지금 시간이 없기 때문에 멀티플라잉 될 수 있는 그 모델이 멀티플라잉 돼서 전 세계로 확산될 수 있는 모델에 집중해야 되기 때문에 이제 거기에 핵심 초점을 맞춰서 이제 진행을 하고 있습니다. 그다음, 그리고 이제 똑같은 그 장소에서 이제 3번, 그러니까 내년과 내후년에도 똑같은 장소에서 합니다. 수는 늘어나요. 내년에 이제 1,000명, 내후년에 1,500명인데 각각 다릅니다. 그러니까 지금은 멀티플라잉 미션 플랫폼을 구축하는 게 중요하고, 내년에는 기도와 미션을 결합시키는 것과, 마지막 2026년에는 모든 교회가 복음 전파에 전력하는 이런 구도를 가지고 나아가고 있습니다. 이제 올해 했던 것이고요. 내년 포스터입니다. 내후년 포스터. 그래서 이제 똑같은 장소에서 다보스 포럼의 경제인들의, 전 세계 경제인들이 모이듯이 전 세계 주수꾼들은 다 이제 평창으로 모이라고 하는 것입니다. 그 다음, 다 사랑의 굶주리에 있습니다. 모든 사람의 사랑이 굶주려 있고 추수할 때고, 그 다음, 넥스트. 10가지의 이제 지금이 추수의 황금기라고 하는 10가지의 증거들인데요. 지금 이제 뭐 전부가 다 영적으로 굶주리고 있고, 기존의 모든 그 제도적인 종교는 다 무너졌죠. 다 무너지고 있습니다. 하나님의 사랑에 굶주리고 있고, 진짜 진리에 굶주리고 있고, 그 다음에 모든 사람에게 복음을, 컨텐츠 하나만 잘 만들면 100만 명에게 복음을 전할 수 있는 시대가 온 것이죠. 한 사람이 전 세계를 책임질 수 있는 시대가 왔습니다. 그 다음에 정말 새로운 부흥운동이 전 세계를 덮고 있고, 제가 그 며칠 전에 이용훈 목사님을 잠깐 뵀는데 그 말씀 하시더라고요. 제가 이제 중국의 상황에 대해서 궁금하거든요. 전 세계 추수 현황에 대해서 다 정보를 가지고 있는데, 중국은 이렇게 알 수가 없는데, 마침 그 중국 정부 리더가 자기를 불렀대요. 불러가지고 고민을 이야기하더랍니다. 이 삼잡교회가 3천만인데 지금 가정교회가 불이 붙어가지고 그 1억에 가까운, 그러니까 엄청난 중국 내에서 폭발적인 부흥이 일어나는데, 지금까지는 못하게 했지만 이제 못하게 할 수가 없다는 거예요. 그러니까 이제는 한국처럼 정부에 반대하지 않으면서 예수 믿는, 그렇게도 하고 싶은데 도와달라 그러더래요. 저는 이제 그 얘기를 듣고, 제가 물론 중국에서 불러가지고 대회를 몇 차례 했습니다. 제가 중국의 리더들을 다 불러가지고 밖으로 불러서 했지만 중국 현황은 알 수가 없었거든요. 근데 중국 그 종교국 책임자의 입을 통해서 폭발적인 역사가 일어나고 있다. 지금 젊은이들이 지금 난립니다. 수많은 젊은이들이
SNS를 통해서 다 예수님을 믿고 변화되고 그런 역사가 일어나는. 그래서 전 세계가, 아프리카는 말할 것도 없죠. 아프리카는 현재 거듭난 그리스도인이 7억이라고 이야기하는데 제가 볼 때는 3억 정도예요. 3억 정도고 폭발적인 역사가 일어나고 있습니다. 인도는 뭐 엄청납니다. 최근에 인도에서 예수 믿은 사람 팬데믹 이후에 그 1억에 가깝습니다. 엄청난 사람이 돌아오고요. 중산층이 5억이 생겨서 경제가, 그러니까 복음의 역사가 일어나면서 경제가 회복되고 인도가 8.8% 경제 성장 세계 1위잖아요. 다 그 복음의 역사예요. 얼굴이 다 밝습니다. 인도 가보면 그렇게 밝을 때가, 제가 40번 갔는데 인도를, 요즘 가면 막 너무 밝아요. 폭발적인 역사가 일어나. 인도네시아, 브라질, 뭐 말할 것도 없어요. 전 세계. 중동에서 최근에 이슬람 중에 예수를 믿은 사람이 팬데믹에 4천만 명이 돌아왔죠. 어마어마합니다. 상상할 수 없는. 여러분이 하든 안 하든 하나님께 다 모으고 계세요. 마지막 시대에. 뭐 동참하는 것이죠. 하나님의 역사에 동참하는 것이죠. 중국이 뭐 1억을 믿을 때 우리가 할 일은 뭐가 있어요? 하나님이 하셨지. 동참했던 것에 불과한 것이. 하나님이 역사하고 계세요. 그게 동참 따라가야 되는 것이죠, 우리가. 그래서 이제 종교는 다 클랩스 되고 있고, 그러니까 이때부터 이제 이슬람과 힌두가 무너지기 시작했습니다. 그래서 이 굉장히 중요한 공식인데, 이 본디지가 있으면, 고통과 아픔들이 있을 때 믿음으로 나오게 됩니다. 믿음에 나오게 되면 이제 용기를 얻게 되고, 용기가 자유를 주고, 자유가 풍성함, 풍요를 주자. 근데 이 풍요를 누릴 때 자기중심적으로 가면은 부흥이 끝납니다. 근데 풍요를 누릴 때 아낌없이 주면 그 부흥이 유지되는 거죠. 그래서 이런 그 하나님께서 추수할 때 어떤 타당성을 가지고, 플로서빌리티, 타당성이 있어요. 그 잘 어느 나라에 어떤 구조가 되고 있는가를 다 분석하는 게 중요합니다. 이런 엄청난 핍박이 있었던 장소에 엄청난 부흥이 일어나고 있고, 그다음 이제 미국과 한국과 타이완, 싱가포르 이런 데는 중산층이 늘어나면서 폭발적인 부흥이 일어나는데, 인도가 지금 그렇습니다. 똑같습니다. 인도네시아가 그렇습니다. 중산층이 생기면서 중산층의 새로운 맞는 세계관이 필요하기 때문에 힌두교를 버리고 이슬람을 버리고 주님께 돌아오게 되는 사람들이, 그런 부분을 놓치면 안 되죠. 우리가 그 포인트를 각 나라마다 어떻게 접근해야 될 것인가를 우리가 분석하는 게 중요합니다. 하나님께서 정말 어리석은 자를 통해서 지혜로운 자를 부끄럽게 하시는, 우리 같은 또 사람들 들어서 또 한국 민족을 통해서 하나님의 역사를 일으키시는 그러신 분이. 그다음 수많은 선교적 요소가 있는데, 우리가 이제 그 하나님께서 특별히 이제 하비스트로 잡은 것이, 왜냐하면 영혼 구원에 대해서는 아무도 반대하지 않습니다. 영혼 구원에 반대하는 사람은 가룟 유다죠. 전체를 묶을 수 있는 어떤 주제를 가지고 나와도 반대자가 있어요. 근데 영혼 구원 하겠다는데 반대하는 사람은 없습니까? 전 세계 리더들 묶을 수 있는, 하나님 그렇게 묶어주신 거죠. 그런 구조를 통해서. 감사한 것은 그 2022년 12월 5일에서 6일 그 사이에 전 세계 리더들이 맨하탄에 모여가지고 아까 말한 2033년까지 마지막 그레이트 커미션을 완성하자고 하는 결의를 했고 사인을 했습니다. 여기 이제 로잔의 마이클 로도 있고 침례교 총회장도 있고 감리교 총회장, 뭐 각 세계적인 운동의 리더들 전부 다 모여서 사인을 했고, 그러면 사인하면 굉장히 많아졌죠. 그 이후에 이제 그다음 보시면 암스테르담에서 모여서 이제 수많은 리더들이 또 200개 교단이 다 사인을 해서 마지막 2033년까지 전력하자고 하는 합의가 이루어졌는데, 이건 기적입니다. 물론 동성애를 찬성하는 교단들은 뺐어요. 그런데 이렇게 합의가 이루어지는 건 기적입니다. 하나님께 강권적으로 마지막 시대 급하시기 때문에 전 세계 리더들이 하나로 모여서 한 비전을 향해 달려갈 수 있도록 역사하신 것이죠. 감사드리고요. 하나가 돼야 되고, 이제 이반젤리칼, 펜테코스탈, 카리스마, 이반젤리칼 복음지 교회는 지금 30%밖에 안 되죠. 나머지는 전부 펜테코스탈, 카리스마틱이 70%이기 때문에 이제는 뭐 그분들과 같이 일을 해야 됩니다. 참 감사하게도 빌리 윌슨이라고 하는 오랄 로버츠 유니버시티 총장이 지금 전 세계 펜테코스탈 그 글로벌 체어맨인데, 이분이 펜테코스탈 400개 교단을 다 결합시켜가지고 선교에 주력하자는 결의를 끌어냈어요. 그러니까 펜테코스탈은 축복과 신유만 했던 그룹들인데, 이제는 완전히 선교에 올인을 했고 엄청난 그 응집력이 이렇게 생기게 됐습니다. 물론 이제 릭 워렌도 공헌을 많이 했죠. 릭 워렌도 저희가 훈련했던 87개국의 수십만 명의 리더들을 또 결합시키는 그런 역할을 했습니다.
그래서 처음에 이제 누가 10억 영혼 어떻게 하느냐 그랬을 때 이제 제가 가장 많이 대답하는 게 노플랜이다. 이건 뭐 사람의 계획을 어떻게 하냐. 성령께 철저하게 의존해서 나간다 그렇게 했는데 그 뒤에 이제 몇 년이 진행되면서 제가 진단과 처방, 진단 플러스 처방, 열심히 일하고 급하기 성령의 기름 부으심. 그래서 정확하게 진단하고 처방하자고 하는 이제 그런 전략회의를 제가 하게 됐고요. 그래서 이 진단을 할 때 중요한 것은 철저하게 낮아지고 겸손해져야죠. 내가 틀릴 수 있다는 것을 보고 극단적 투명성과 극단적 개방성을 가지고 나가고 이런 그 구조로 그러니까 철저하게 하나님의 음성을 듣고 철저하게 낮아지면서 서로 음성을 듣고 투명성과 개방성으로 나가서 이제 나아가는 게 이제 너무 과장돼 있어요. 전 세계 보면 교회들이. 그다음 이런 전략들이 진행이 되고 있고 이제 마지막 시대에 가장 작은 자들이 다 주님께 안 오기 때문에 가장 작은 자들, 그다음에 가난한 자들, 저는 자들 뭐 이런 거 가장 이제 지금 복음에 대해서 가장 잘 반응하는 그룹들에 집중하라는 것입니다. 안 되는 사람도 집중할 필요가 없어요. 그리고 지금 그 이슬람이나 힌두에서 돌아온 그지에게 집중해야 되는 이유가 거기서 예수 믿는 사람은 진짜거든요. 여기서 전도해봐야 명목상에 교회 나가는 그리스도인 만들지 않아요. 거기서 전도하면 어떻게 돼요? 목숨 거는 사람 만들기 때문에 그게 집중해라는 것이죠. 전략적으로 집중하는 게 중요합니다. 한 영혼이 중요하다는 것이고요. 하나님께서 예수 지금 약속이 더딘 것이 아니다. 그레이트 딜레이 되고 있는 것은 한 사람이라도 구원받기를 원하시기 때문에 딜레이 되고 있는 거예요. 지금 이미 끝났어야 되는 거 아닙니까? 계산해 보면 4001년에 창세기 시작됐죠. 6000년 아닙니까? 6000년. 2000년에 끝났어야 되는 거예요. 그 다음에 천년왕국 안식일이죠. 그럼 이미 끝났어야 되는 지금 25년 연기됐잖아요. 지금 24년째 연장되고 있습니다. 왜냐하면 한 영혼이라도 구원하기 더 누리고 살고 오래 살고 뭐 건강하게 살려고 한 게 아닙니다. 한 영혼이라도 구원하기 위해서 지금 연장하고 있는 것입니다. 그래서 이제 아까 말씀드린 것처럼 여기까지만 하고 마치겠습니다. 제일 중요한 전략은 성령의 불이 붙는 데다가 기름 붓는다. 두 번째는 20억 아이들에게 집중한다. 세 번째는 장애인들과 어려운 소외받는 자들에게 집중하고 핍박받는 지역과 새로운 중산층 지역과 그다음에 암 환자와 고통받는 지역, 가장 복음의 수용도가 높은 쪽에 집중해야 돼요. 지금은 모아야 되는 것입니다. 건져야 되는 거예요. 한 영혼이라도 건져야 되는 것이. 그래서 그 전략을 가지고 제가 나가고 있습니다. 반응이 좋으면 조금 더 하려고 그랬는데 그래서 하나님께서 이제 급하시다는 거예요. 특별히 이제 오늘 저녁에 뭐 이렇게 많은 수는 아니지만 정말 하나님께서 부르신 귀한 우리 또 사역자들과 또 성도들 모였는데 저는 한 사람이 필요하다고 생각해요. 정말 하나님 앞에 서서 제가 미국 교회 가끔 가면 꼭 그런 얘기해요. 우리 교회 부흥을 위해서 기도해 달라고. 제가 나오면서 그래요. 야, 네 교회 부흥하는 게 쉽겠냐? 하나님 입장에서 이 도시가 부흥하는 게 쉽겠냐? 생각해 봐라. 어떤 기도 응답이 쉽겠냐? 응? 그럼 이 도시가 부흥하는 게 쉽겠냐? 미국 전체가 하나님의 부흥이 일어나는 게 쉽겠냐? 응답하기에. 그러면 어떻게 기도해야 되겠어요? 전 세계 열방을 위해서 영혼 구원을 위해서 기도하면 누가 구원받아도 기도 응답 아닙니까? 이렇게 작은 기도를 가지고 하나님을 감동시키는 정말 갓사이즈 비전을 가지고 하나님을 기도하면서 달려가는 키워야 돼요. 지금 이럴 때가 아닙니다. 반드시 응답하시기 때문에 기도 응답은 특히 영혼 구원에 대해서 반드시 응답하시기 때문에 이왕 기도할 바에는 10억의 영혼을 위해서 10억의 어린이들을 위해서 기도하는 그래서 그 응답을 체험하면서 날마다 가슴 설레는 기대감을 가지고 주님 오실 날을 준비하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 한번 같이 목사님 한번 기도해 주십시오.